भक्त कवि जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत ओडिया भागवत जहाँ को पूर्वर किसी संस्कृत पंडित तेली भागवत बोली समालोचना करुले एवं जो भागवत जो मूल संस्कृत भागवत दैनंदिन जगन्नाथ दास माँ शुणापी जाऊे एवं तांकु थरे वंचित करागला जे संस्कृतज्ञ पंडित तांकु कहले कि तुम पाखे आज अर्घ्य किसी ना तुम किसी दान देवाई आन तेणु तुम संस्कृत भागवत शुणी पार ना से घरे आसी कांदिले कांदिला जगन्नाथ दास देखिले माँ आखिर लुह से पचारे कारण माँ बुझेदे जे मोर दवाई आज किसी नथिबारु आज पंडित मते भागवत विपद शुणेले ना तो से दुखित से मत कांद आसूची जगन्नाथ दास माँ को मनर कथा बुझी शपथ नेले जे ये भली सरल लोक प्रचलित भाषा रे भागवत ग्रंथटी को लिखिबे बा अनुवाद करिवे मूल संस्कृत भागवत ताकि जे कौनसी लोक से निरक्षर हो पारे से अपंडित हो पारे से खाली माने पढ़ी लिखि जानी थाई पारे शिक्षित उच्च शिक्षित हो न पारे किंतु से नवाक्षर वृत्तरे लिखाई ओडिया भागवत को बुझीब एवं तार अर्थ तार तत्व को हृदयंगम कर माँ इच्छा अनुसार भक्त कवि जगन्नाथ दास ओडिया भागवत को प्रणायन कले ओडिया भागवत को लिखिले अनुवाद है मूल संस्कृत भागवत किंतु अनुवाद कला बेले जगन्नाथ दास सचेतन हेले जे किपरि मूल संस्कृत भागवत तत्व को टिके परिवर्तन करा आवश्यक स्थले उदाहरण स्वरूप गोटे स्थान रे संस्कृत भागवत थिला शरदोत्फुल्ल मल्लिका जगन्नाथ दास जो अनुवाद कले ओडिया रे देखिले जे शरत ऋतु रे तो मल्ली फूल फुटे नहीं कवि कौन पाई संस्कृत रे लिखिले शरदोत्फुल्ल मल्लिका बोली तेणु ओडिया भागवत रे लिखाला सहजे शरतर काल फुटिला जड़े स्थले फूल मोर कहबार उद्देश्य या कि मूल संस्कृत भागवत ठारू ओडिया रे लिखित जगन्नाथ दास भक्त कवि जगन्नाथ दास ये भागवत केतेक क्षेत्र में उन्नत ता छड़ा लोकभाषा यह लिखित संस्कृत भाषा आज पर्यंत लोकभाषा हो पारे ना ओडिशा के भारत वर्ष कौन समग्र पृथ्वी रे हो पारे ना ता शास्त्रीय भाषा ता उच्चकोटर भाषा अनेक भाषार से जननी किंतु ता सत्वे संस्कृत भाषा रे कथबार्ता करथुवा लोकों संख्या बहुत कम विरल तेणु ओडिशा रे वास करथुवा किंबा भारत वर्ष विभिन्न स्थान रे ओडिया भाषाभाषी मानक निमित्त एवं भारत बाहर पृथ्वी विभिन्न स्थान रे थिबा ओडिया मानक पई जो भागवत से लिखिदेले आज घरे घरे भागवतर पूजा होउची पाठ करा जाउची कई कई मंगला भागवत हिंदी भागवत कि संस्कृत भागवत को आणुचंती किंतु प्रकृत में ओडिया घरे ओडिया भागवत को पाठ करा विधेय कारण यही भागवत ही आम सब तत्व तार निर्यास को बुझी पारिबा ता छड़ा ये नवाक्षरी वृत्तर अति सरल भाषा लिखाई मु उदाहरण दे कहि सारी किपरि केते क्षेत्र में संस्कृत भागवत ठारे भिन्न ताकू माने संस्कृत भागवत रे थिबा त्रुटि को संशोधन करी ओडिया भागवत अनुवाद करा जायछि एबे हमें प्रथम स्कंध आरंभ करिबा जहाँ आमर अति बड़ी जगन्नाथ दास भक्त कवि जगन्नाथ दास लिखिछंती प्रथम स्कंध ओडिया भागवतर नमई नृसिंह चरण अनादि परम कारण जहार आदि मध्यन्ते विचार न घटे जगते इंद्रिय अर्थ न जानती सत्य जे नित्य प्रकाशंती आनंद मने वेदसार ब्रह्मांड कला से विस्तार जार स्वरूप हृदय चिंती वेद पुरुष न जानती मृतिका विकार जीवंते जल अनले सुजंत्रित रूप अरूप स्थिति तिनी जहा जोगरे अनुमानी स्वभावे नुहे जे एमंत ए सांख्य जोगींकर मत आत्मा प्रकाशे जन्म होई निरते कुहुक बोलाई सत्य परमानंद हरि जहा भाविले
ଭବୁତରି। ତାର ଚରଣେ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରି ତରନ୍ତି ସୁଜ୍ଞଜନ। ସେ ହରି ପାଦ ହୃଦେ ଧରି ପ୍ରବନ୍ଧେ ଗୀତ ନାଦ କରି। ଅଶେଷ ଜଗତର ହିତେ ବନ୍ଦଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥେ। ନିର୍ମଳ ମୁନିଙ୍କର ମତେ ହରିଚରିତ ଭାଗବତେ। କହିବି ଅଛି ଯେତେ ଗୁଣ ସୁଜନେ ସାବଧାନେ ଶୁଣ। କପଟ ଧର୍ମ ଯାର ନାହିଁ ସ୍ୱଭାବେ ଶାସ୍ତ୍ର ସେ ବୋଲାଇ। ସେ ସାଧୁ ଜନଙ୍କର ଧର୍ମ ମାୟା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶୁଭ କର୍ମ। ସେ ଧର୍ମ ଯେହୁ ଅନୁମାନି ଏଣୁ ସଂସାରେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ। ତାଙ୍କ ବିଚାରେ ବସ୍ତୁ ଯେତେ କହିବା ଶୁଣ ଏ ଚିତ୍ତେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେତେ ଜାଣି ବୋଧ ବିଚାରେ ପରିମାଣି। ସେ ବସ୍ତୁ ଅଛି ଯହିଁ ପୁରୀ ଯାହା ଚିନ୍ତନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ମୋକ୍ଷ ପାଇ ତ୍ରିତାପ ମାନ କ୍ଷୟ ଯାଇ। ହୃଦରେ ବସଇ ତକ୍ଷଣ ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ଏଣୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଏ ଜଗତେ। ଏ ଭାଗବତର ମହିମା କେ କହିପାରେ ଗୁଣସୀମା। ସକଳ ଦେବ ହୋଇ ବୃକ୍ଷେ ଫଳ ଫଳିଲେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ। କେତେ ହିଁ ଦିନେ ପାଚି ତଳେ ବୃକ୍ଷୁ ପଡ଼ିଲେ ବାୟୁ ବଳେ। ଶୁକ ଧାଇଁଲେ ତାହା ଦେଖି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଙ୍ଗତ ଉପେକ୍ଷୀ। ତୁକ୍ଷ ଅଧର ପାନ କଲେ ଭିତରେ ସୁରଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ। ତହୁଁ ଗଳିଲା ରସସାର କିଏ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର। ଅମୃତ ନିନ୍ଦେ ସ୍ୱାଦୁ ଗୁଣେ ସୁଜନେ ପିଅ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଆନନ୍ଦେ କର ସୁଧାପାନ ଯେଣୁ ପାଇବ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଏ ଚାରି ରସଙ୍କର ମୂଳ ନିଗମ ବନ ବୃକ୍ଷ ଫଳ। ପ୍ରିୟ ଜୀବନ ଅନ୍ତ ଯାଏ ଯେବେ ତରିବ ମାୟା ମୋହେ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣେ ସାଧୁଜନେ ହରିଚରିତ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ। ସର୍ବଦେବଙ୍କ ରମ୍ୟସ୍ଥଳ ନାମ ସେ ନୈମିଷ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ। କଳିର ଆଗ ମନ ଦେଖି ମୁନିଏ ସ୍ୱସ୍ଥାନ ଉପେକ୍ଷୀ। ସୌନକ ଆଦି ମୁନିଗଣେ ମିଳିଲେ ନୈମିଷ ଅରଣ୍ୟେ। କଳି କଳୁଷେ ଭୟ କରି ଏକାନ୍ତେ ମୁନିଏ ବିଚାରି। ସଂକଳ୍ପ କରି ଏକ ତୁଲେ ସମସ୍ତେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭିଲେ। ଜାଣନ୍ତି ଶୁଭେ ସର୍ବଦୀକ୍ଷା ସ୍ୱର୍ଗାପବର୍ଗେ କଲେ ଇଚ୍ଛା। ସକଳ ମିଳି ପ୍ରାତଃ କାଳେ କର୍ମ ସାଧିଲେ ଜ୍ଞାନ ବଳେ। ସୁତ ମୁନିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରି ସକଳ ବସିଲେ ଆବରି। ସକଳ ମୁନି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ କହନ୍ତି ଅମୃତ ବଚନେ। ଭୋ ସୁତ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ତୋର ମହିମା ଅନୁମାନେ। ସର୍ବପୁରାଣ ଇତିହାସ ଶୁଣିବୁ ତାହାର ସମ୍ଭାସ। ସଂସାରେ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ ସବୁ ଗୋଚର ତୁମ୍ଭ ମତେ। ବ୍ୟାସ ମୁନିଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ଏ କଥା ଭଲେ ଜାଣୁ ଆମ୍ଭେ। ପୂର୍ବେ ଯେ ଥିନେ ବ୍ରହ୍ମମୁନି ତାଙ୍କ ବଦନୁ ଅଛୁ ଶୁଣି। ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ତୁମ୍ଭ ତହିଁ ବେଦ ପୁରାଣ ଯେତେ କହି। ବ୍ୟାସଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଘେନି ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରେ ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନୀ। ଦଇବେ ଅଛି ଏହି ମତି ଯେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁର ଭକତି। ଶିଷ୍ୟରେ ହିତେ ଦୟା ବହେ ସକଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ କହେ। ଏଣୁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଯେତେ ପ୍ରକାଶ ଆମ୍ଭର ଅଗ୍ରତେ। ନିଶ୍ଚେ ଏକାନ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଯେତେ ଏ ଜୀବ ତରିବ ଯେମନ୍ତେ। ତେଣୁ ତୁଟଇ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କହ ଆମ୍ଭର ଯେତେ ଦୟା। ଏ କଳି ଯୁଗେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ପରିମାଣୀ। ସ୍ୱଭାବେ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଚିନ୍ତି। ଯୁଗ ବ୍ୟବହାର ପରିମାଣୀ ସକଳ ଧର୍ମ ଆମ୍ଭେ ଜାଣି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଭ ଆମ୍ଭ ମତେ ସାର ଉଦ୍ଧରି ତୁମ୍ଭ ଚିତ୍ତେ। କହ କେମନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଏ ଘୋର ମାୟାରୁ ନିସ୍ତାର। ଯେଣେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କରି ଏ ଜୀବ ଆତ୍ମାରୁ ଉଦ୍ଧରି। ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଗ ବଳେ ପ୍ରକାଶ କର ମହି ତଳେ। କି ପ୍ରୟୋଜନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବକୀ ଉଦରେ ସମ୍ଭୂତ। ସେ ହେତୁ କହ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ପଚାରୁ ଜନହିତେ। ଘୋର ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀ ପଡ଼ି ଆତ୍ମା ନିସ୍ତାର ପ୍ରଭୁ ହୁଡ଼ି ପଥ ହୁଡ଼ି।
ଯାହାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରିଲେ ସଙ୍କଟୁ ତରି ଯାନ୍ତି ଭଲେ। ଯା ଭୟୁ ଜୀବ ତେଜ ହରେ, ସେ ହରି ନାମ ଶୁଣି ଡରେ। ଯାର ଚରଣେ ଆଶ୍ରୟ କରି, ପାବନ ହୁଅନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ସର୍ବଜନେ, ଗଙ୍ଗା ଯେସନେ ସ୍ନାନ ପାନେ। ଯାହାର ଯଶ ଗୁଣ ଶ୍ଲୋକେ, ପୁଣ୍ୟ ଉଚ୍ଚନ୍ତି ଏକେ ଏକେ। କଳି କଳୁଷ ନ ଲାଗଇ, କେବା ନ ତାରେ ଏହା ଗାଇ। ଯେ ଯଶ ଗାଇ ମୁନି ଗଣେ, ସୁଖେ ତରନ୍ତି ଭବ ବଚନେ। ଯେ ହରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ, ନାନା ଶରୀରେ ଅବତାରେ। କଳି ଆଗମ ଆମ୍ଭେ ଦେଖି, ସକଳ ସମ୍ପଦ ଉପେକ୍ଷୀ। ଏ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଶୁଭକ୍ଷଣେ, କୃଷ୍ଣର କଥା ଅନୁକ୍ଷଣେ। କରି ତରୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା, ଭୋମୁନି ତୁମ୍ଭେ କର ଦୟା। ଆମ୍ଭର ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ, ସଙ୍ଗ ହୋଇଲୁ ତୁମ୍ଭ ମେଳେ। ଏ ଭୟଙ୍କର କଳି କାଳେ, ଆମ୍ଭେ ଯେ ଅଛୁ ଭବ ଜଳେ। ଏ ଜଳୁ ତୁମ୍ଭେ କର ପାର, ବୋଇତେ ଯେହ୍ନେ କର୍ଣ୍ଣଧାର। ସେ ହରି ଭକତ ବତ୍ସଳ, ସର୍ବଦେବଙ୍କ ଆଦିମୂଳ। ସକଳ ଧର୍ମ ଯାର ସଙ୍ଗେ, ସୁଖେ ବିହରେ ନାନା ରଙ୍ଗେ। କଳି ଆଗମେ ଭଗବାନ, ପଶିଲେ ଆପଣା ଭୁବନ। ଯେ ଧର୍ମ ସଂସାର ରଖିବ, ସେ କାହିଁ ଶରଣ ପଶିବ। ସେ କଥା କହ ମୁନିବର, ଆମ୍ଭ ସଂଶୟ ହେଉ ଦୂର। ଆତ୍ମାର ମାୟା ଯୋଗ ବଳେ, ବିହରେ ଅବନୀ ମଣ୍ଡଳେ। ତାର ମହିମା ଶୁଣି ନିତ୍ୟେ, ତୋଷଣ ଲଭନ୍ତି ଆମ୍ଭ ଚିତ୍ତେ। ଜିହ୍ୱା ଯେସନେ ସୁଧାରସ, ପିବନ୍ତେ ନୁହଇଁ ସନ୍ତୋଷେ। ଅନନ୍ତ ରୂପେ ଥାଇ ହରି, ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତରେ କର୍ମ କରି। ଏମନ୍ତେ ନୈମିଷ ବନସ୍ତେ, ସକଳ ମୁନିଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ। ସୌନକ ଆଦି ମୁନିଗଣେ, ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଜଣେ ଜଣେ। ନିର୍ମଳ ବିଷ୍ଣୁର ଚରିତ, କୃଷ୍ଣ ବିଷୟେ ଭାଗବତ। ସୁଜନ ଜନଙ୍କର ହିତେ, କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥେ। ଏ ଘୋର ଭବ ଦୁସ୍ତରରୁ, ଉଦ୍ଧର ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ। ମୁନିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି, ହରଷେ ମନେ ମନେ ଗୁଣି। ଜୀବର ହିତେ କୃତକୃତ୍ୟ, ହସି କହନ୍ତି ମୁନିସୁତ। ଯେ ସୁକ ଏକାନ୍ତେ ଗମନ, କରିଣ ଦେହ କଲେ ଶୂନ୍ୟ। ପୁତ୍ରର ସ୍ନେହ ମନେ ଧରି, ବ୍ୟାସ ଡାକନ୍ତି ଉଚ୍ଚ କରି। ପିତାର ସ୍ନେହ ଭଗ୍ନ ଅର୍ଥେ, ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବୃକ୍ଷ ରୂପେ। ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ଯେ ହୃଦେ ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର। ଜୀବର ପରିତ୍ରାଣ ଅର୍ଥେ, କରୁଣା ବହି ଯେହୁ ଚିତ୍ତେ। ଅଖିଳ ବେଦର ସାଗର, ଯେ ଅନୁଭବ ଆପଣାର। କହିଲେ ପୁରାଣର ସାର, ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଭାରତୀ ନର ନାରାୟଣ, ଯେ ସତ୍ୟବତୀର ନନ୍ଦନ। ଯେ ନରୋତ୍ତମ ଏ ସଂସାରେ,